اسکول کا علم ہو یا مدرسے کا علم ہو، یہ دونوں انسان کو انسان بنانے کے لیے اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن علم، ایجوکیشن انسان کو اگر درندہ بنا رہا ہے، جانور بنا رہا ہے، تو پھر وہ علم نہیں ہے، وہ ایجوکیشن نہیں ہے، اس کو شکشا نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو شکشا کے نام پر، علم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر درندگی سکھانے والا ایک فن ہے۔ دیکھو نا آپ، جو جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے اتنا ہی زیادہ بدتمیز ہے۔ برکت والا علم ہمیں ملے تو ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ دنیا کی اس بھرمار سے وہ بچہ جو استادوں کی قدر عزت کرتا ہے اس کو استاد سے بھرپور علم ملتا ہے۔ علم دینے والی ذات استاد کی نہیں ہے، استاد تو ایک ذریعہ ہے، اصل علم سے اللہ نوازتا ہے۔ بچے کی تڑپ پر، فکر پر، اس کی طلب پر اللہ نوازتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم۔ طلباء عزیز، اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے اس رب کریم کا ہم سب پر کہ اس فتنوں سے بھری دنیا میں اور اس وقت کا جو ماحول ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہر انسان اپنی دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے، ہم اپنے چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو کوئی مکان بنا رہا ہے، تو کوئی مزدوری کر رہا ہے، تو کوئی اناج غلہ بو رہا ہے، تو کوئی کاٹ rہا ہے۔ سب دنیا کے اندر چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھیں تو سب دنیا کے اعتبار سے محنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور بچوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم آج اتوار کا دن ہے جس کو اسکول والے سنڈے کہتے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اسکول والوں میں سنڈے بڑا مشہور ہے، ہم لوگوں میں جمعہ ہے۔ سنڈے کا دن تو گویا کہ عید کا دن ہے، کیوں بھائی؟ اسکول والوں کے لیے تو عید کا دن ہے، جاتے ہو نا تم لوگ اسکول، تمہارے لیے بڑی خوشی کا دن ہے عید، اتوار کا، سنڈے کا دن۔ سنیچر سے خوشی ہونے لگ جاتی ہے تم لوگ۔ تو ایسے ماحول میں کہ جہاں صرف دنیا کے اوپر محنت ہو رہی ہے اور جو معصوم بچے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ پڑھائی میں محنت کر رہے ہیں، اسکول کے اندر پڑھنے جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں تو کالج میں جاتے ہیں، اور بڑے ہو جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور پھر ٹریننگ سینٹر میں جاتے ہیں، ان کو ٹرین کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی زندگی ہے۔ تو ایسے ماحول میں کہ ہر ایک دنیا کی طرف دوڑ رہا ہے، اور یہ جو اسکول، کالج، یہ ساری باتیں جو ہیں، جتنا بھی علم ہے پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر بھی، لیکن اس علم کا جہاں تک تعلق ہے وہ دین سے نہیں ہے بلکہ دنیا سے ہے۔ اس اسکول والے علم میں، شکشا میں، ایجوکیشن میں اگر ہم اپنی نیت کو صحیح کر لیں تو وہ بھی دین بن جائے گا۔ سمجھے؟ کیسے بنے گا؟ ہم اسکول کی تعلیم اس لیے حاصل کریں کہ ہم ان لوگوں کو جنہوں نے دین نہیں پڑھا ہے یا دین پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اردو نہیں جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے ہیں، ان کو ہندی کے اندر، انگلش کے اندر دین سکھا دیں گے، یہ نیت رکھ لیں۔ اور ہر ایک
बच्चा ये नियत रखे कि हम सबके मैदान अलग अलग होंगे, कोई सारे एक ही फील्ड में थोड़ी चले जाएंगे, तो हम हर एक अपने अपने मैदान में जो है अल्लाह का तारुफ कराएंगे, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराएंगे, इस्लाम का तारुफ कराएंगे, बताएंगे इस्लाम क्या है, बताएंगे अल्लाह क्या है, बताएंगे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, उनका क्या किरदार था, वो दुनिया में क्यों आए थे, इस बात की पहचान कराना है। अजान होती है मस्जिद में क्यों होती है, इसका क्या मतलब है, नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है, ये हम अपने अपनी फील्ड में लोगों को बताएंगे। इस नीयत से अगर हम स्कूल पढ़ रहे हैं तो वो काबिल मुबारक है। लेकिन ये सारी बातें जो मैंने बताई उसी वक्त कर सकते हैं जबकि हम दीन सीखे हुए होंगे। तो कितना बड़ा एहसान है उस रब का कि ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने हम सबको दीन की निस्बत पर जमा किया, दीन सीखने के लिए, समझने के लिए जमा किया। कितने खुश नसीब हैं हम कि हम अल्लाह की और उसके रसूल की बातें पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, खुश नसीब है हम लोग। और जैसा कि मैंने अभी बताया, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का ज़्यादातर रुझान ये होता है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे तो अच्छा क्लिनिक खोल लेंगे, हम जो है इंजीनियर बन जाएंगे तो हमें ये ओहदा मिल जाएगा, एसपी बन जाएंगे तो ये ओहदा मिल जाएगा, आईएएस बन जाएंगे तो ये ओहदा मिल जाएगा। ये सब दुनियावी तरफ दौड़ लगाने वाली बातें हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इन सब ओहदों को हासिल ना करे, इसके लिए भी कोशिश करो, ये भी ज़रूरत है मुआशरे की और हमारे मुल्क की ज़रूरत है, ये भी हासिल करो। लेकिन किस लिए? इसलिए हासिल करो और ये सब चीज़ें इसलिए सीखो कि हम इंसानियत की खिदमत करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, गरीबों को उनका हक दिलाएंगे, कमज़ोरों को उनका हक दिलाएंगे, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही उनको उनका हक दिलाएंगे। इसलिए अगर ये सब चीज़ें हासिल की जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा और डिग्रियां हासिल कर ली और डॉक्टर बन गए। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ डॉक्टर की, हालांकि बहुत सारे शोबे हैं, बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारे फील्ड हैं, इंजीनियर का, डॉक्टर का और आर्मी का और पुलिस का, और इसमें भी बहुत सारे जो है दर्जात हैं, तबकात हैं। किसी भी ओहदे में जाएं, और अगर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ डॉक्टर की एतबार से, डॉक्टर बन गए तो अब क्या चाहिए हमें? हम लोगों की खिदमत करें, इंसानों की सेवा करें, गरीबों का जो है हमदर्द बने। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा, बल्कि जो जितना ज़्यादा मजबूर है उससे उतना ही ज़्यादा पैसा लूटा जा रहा है। 10 रुपए की दवा 100 रुपए में दे रहे हैं, इसलिए कि गरीब है, अनपढ़ है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसको डरा दिया, अरे इतनी ख़तरनाक बीमारी है, और उससे वो पैसे लिए जा रहे हैं। तो अगर इस नीयत से पढ़ रहे हैं कि डॉक्टर बन जाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, खूब पैसे कमाएंगे, तो मेरे बच्चों बहुत दर्द के साथ कह रहा हूँ, दिल के कानों से सुनो, हम सब कुछ होने के बाद भी महरूम रहेंगे। हो सकता है दुनिया में कुछ डिग्रियां मिल जाए, कुछ ओहदे मिल जाए, कुछ इज्जत मिल जाए, कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए, लेकिन हमारी आखिरत बर्बाद है। और ऐसे लोगों से दुनिया में कोई खुश भी नहीं रहता, दुनिया में भी लोग उनसे परेशान रहते हैं। हम चाहे जितना पैसा कमा लें, जितनी दौलत कमा लें, एक दिन यही छोड़कर जाना है। तो स्कूल का इल्म हो या मदरसे का इल्म हो, ये दोनों इंसान को इंसान बनाने के लिए अगर है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इल्म, एजुकेशन इंसान को अगर दरिंदा बना रहा है, जानवर बना रहा है, तो फिर वो इल्म नहीं है, वो एजुकेशन नहीं है, उसको शिक्षा नहीं कह सकते। वो तो शिक्षा के नाम पर, इल्म के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर दरिंदगी सिखाने वाला एक फ़न है। देखो ना आप, जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है उतनी ही ज़्यादा बदतमीज़ है, वो अनपढ़ लोगों की इज्जत नहीं कर रहा है और कमज़ोरों को जो है सहारा नहीं दे रहा है, उनके साथ अदब से पेश नहीं आ रहा है। तो फिर ये क्या है? इसको पढ़ा लिखा कैसे कह देंगे? ये तो अनपढ़ से भी बदतर है। कम से कम अनपढ़ इंसान पढ़े लिखे की इज्जत तो कर रहा है, और ये पढ़ा लिखा होकर किसी की इज्जत नहीं कर रहा है।
یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے، تو پھر اس کا پڑھنا تو بیکار ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا عبداللہ حسنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے کے جاہل جو تھے ان پڑھ تھے، اور اب کے جاہل پڑھے لکھے۔ پہلے کے جو جاہل تھے وہ ان پڑھ تھے، اور اب کے جو جاہل ہیں وہ پڑھے لکھے، یعنی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بوجھتے ہیں، اس کے بعد بھی جو ہے غلطی کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے تو جاہل اسی کو کہا ہے کہ جو جاننے کے بعد عمل نہ کرے۔ اس لیے یہ اس ماحول میں ہم کو اللہ نے نکالا اپنے گھروں سے، اپنے بستی سے، اور ایک جگہ جمع کیا دین سیکھنے کے لیے، تو ہمیں اس بات پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جو بچہ اور جو بھی انسان، وہ بڑا ہو یا بچہ ہو، شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے قرآن سیکھنے میں برکت ہو، اور جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، اس کو سیکھنے میں برکت ہو، برکت والا علم ہمیں ملے، تو ہمیں اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ دنیا کی اس بھرمار سے، دنیا کی ان آزمائشوں سے، اور دنیا کی اس فتنہ انگیزیوں سے نکال کر تو نے دین سیکھنے کے لیے ہمیں تو نے جمع کیا۔ کتنا بڑا احسان ہے۔ استاد اچھے ملے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کتنے اچھے استاد تو نے دیے ہیں، اس بات پر بھی شکر کرنا چاہیے۔ اور وہ بچہ جو استادوں کی قدر عزت کرتا ہے، اس کو استاد سے بھرپور علم ملتا ہے۔ علم دینے والی ذات استاد کی نہیں ہے، استاد تو ایک ذریعہ ہے، اصل علم سے اللہ نوازتا ہے۔ بچے کی تڑپ پر، فکر پر، اس کی طلب پر اللہ نوازتا ہے۔ میں بارہا یہ جملہ کہتا ہوں، اس جملے کو اچھی طرح یاد رکھنا، بلکہ اپنی کاپی میں نوٹ کر لینا کہ علم کی مثال دودھ کی طرح ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ تھا اور ایک میں شراب تھی۔ کتنے پیالے پیش کیے گئے؟ 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں دودھ بھرا ہوا تھا اور ایک میں شراب بھری ہوئی تھی۔ میں نے دودھ والا پیالہ لیا اور دودھ پیا، اور اتنا پیا کہ دودھ کے پینے کی سیرابی میں اپنے ناخنوں تک محسوس کر رہا تھا۔ خوب سیراب ہو کر اچھے سے جتنا دل چاہا میں نے دودھ پیا۔ اور آپ کو پھر بتایا گیا کہ آپ نے بہت اچھی چیز کو چنا ہے، یعنی آپ نے دودھ کو چنا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ علم دیا جائے گا، بہت زیادہ علم دیا جائے گا، ایجوکیشن دیا جائے گا، شکشا دی جائے گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھو کہ امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا علم دیا کہ اتنا علم پہلے کسی کو نہیں دیا اور بعد میں بھی کسی کو نہیں ملے گا۔ آپ کو مولی میں اعلیٰ بنایا اور فرمایا اوتیت العلم الاولین والآخرین۔ جتنے انسان، وہ عام انسان ہوں یا بزرگان دین ہوں یا اولیاء کرام ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا انبیاء کرام ہوں، جتنے بھی لوگ آ کر چلے گئے اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کو جو علم ملے گا، ان سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ سب کا علم، اگلوں کا پچھلوں کا سب کا علم اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو کیا فرما رہے تھے؟ دودھ سے تعبیر کیا ہے علم کو۔ اب تم جانتے ہو، تھوڑا شروع سے لے کے چلتا ہوں میں، وہ زیادہ لمبا نہیں، بس مختصر، کہ اگر ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو پہلے گلاس کو دیکھیں گے دھلا ہوا ہے یا نہیں ہے۔ اگر گلاس گندا ہے تو اس کو دھلیں گے ہم، اور دھلنے کے بعد پھر اس میں پانی پئیں گے۔ اسی طرح اگر ہم پانی کہیں لینے جا رہے ہیں تو بالٹی اگر گندی ہے تو پہلے اس کو دھلیں گے، پھر اس میں پانی بھر کر لائیں گے۔ اور یہ جو پانی کی ٹنکی چھت پہ رکھی ہوئی ہے، اس میں سے جو پانی آتا ہے وہ سب جگہ جاتا ہے،
लेटरिन में भी जाता है, बाथरूम में भी जाता है और वजू खाने में भी आता है। सब जगह यही पानी है ना, एक ही टंकी का पानी। ये मैं बता रहा था कि अगर हम पानी लेते हैं किसी बर्तन में तो उस बर्तन को देखते हैं वो बर्तन साफ है या नहीं है। गंदे बर्तन में कोई पानी नहीं लेता। यहाँ तक के नहाने धोने का पानी भी गंदे बर्तन में नहीं लेते, कपड़े धोने का पानी भी गंदे बर्तन में नहीं लेते। तो फिर पीने का पानी तो हम बहुत ज़्यादा अच्छे बर्तन में लेंगे, लेते हैं नहीं लेते। तो पानी एक ही टंकी से आ रहा है, लेकिन हम लेटरिन में जो पानी आ रहा है उसको उस नल से भर के नहीं पिएंगे क्या? हालांकि पानी तो उसी टंकी से आ रहा है ना, लेकिन वजू खाने का पानी हम पी लेते हैं कि नहीं? अगर कोई बाथरूम में से एक गिलास भर के दे तो पियोगे? नहीं पियोगे ना, क्यों? पानी तो वही है ना। एक इंसान की तबीयत इस बात को जब गवारा नहीं करती है तो जरा गौर करो। एक बात समझने के बाद, दूध रखने के लिए कितने साफ बर्तन की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल एकदम साफ शफाफ बर्तन होना चाहिए, उसमें हम दूध रखते हैं। क्यों? अगर हमने अच्छे धुले हुए बर्तन में दूध नहीं रखा, अगर हमने अच्छे धुले हुए बर्तन में दूध नहीं रखा तो फट जाएगा। ऐसे ही जिस इंसान के दिल में कीना है, नफरत है, बुग़्ज़ है, हसद है, अदावत है, उस्तादों की इज्जत नहीं है, किताब की इज्जत नहीं है, कुरान की इज्जत नहीं है, मस्जिद की मदरसे की इज्जत नहीं है, उलमा की इज्जत नहीं है, उसको इल्म नहीं आ सकता। समझे? तो दिल को हर गंदगी से, हर बुराई से पाक करो। जिस तरह दूध के बर्तन को साफ करते हैं तो फिर हमें इल्म मिलेगा, इल्म नाफे मिलेगा। ऐसा इल्म मिलेगा जो हमें भी रोशन कर देगा और जिनको हम सिखाएंगे उनको भी रोशन कर देगा। तो अगर हम चाहते हैं कि इल्म हमें मिले तो हम खुद पहले उस्तादों की, किताबों की और मदरसे की, मस्जिद की, हर चीज़ की इज्जत करने वाले बने। और ये बात हम अपने वालिदैन को भी समझाएं। किसी इंसान को ओहदा देना रहता है ना तो उसके लिए तैयारियां की जाती हैं। वो किसी को नहीं देना होता है तो उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। कोई मेहमान आता है तो हम उसको बस स्टैंड तक लेने के लिए जाते हैं, उसके लिए बैठने का, सोने का, आराम का सब इंतजाम करते हैं, खाने का इंतजाम करते हैं। अभी जबकि वो आया नहीं है, उसके आने से पहले सब तैयारियां हैं। तो जो लोग जन्नती हैं उनके लिए दुनिया में ही अल्लाह जो है इंतजाम कर देते हैं। दुनिया में उनको इज्जत की ज़िंदगी देते हैं, खुशी की ज़िंदगी देते हैं और बहुत अच्छी और आसानी वाली ज़िंदगी देते हैं। टेंशनों से, फितनों से, आजमाइशों से उनको बचा कर रखते हैं। और कभी कोई परेशानी आजमाइश आ जाती है तो उसके ज़रिए उसके दर्जात बुलंद किए जाते हैं। तो ज़रा गौर करो कि अगर हम ये जो बातें मैंने बताई हैं, उस्ताद, किताब और मदरसा, मस्जिद और ये सारी दीन की बातें और दीगर उलमा, इनकी इज्जत हम नहीं कर रहे हैं या हमारे माँ बाप नहीं कर रहे हैं, तो मेरे अजीज तलबा, हकीकत यही है कि ऐसे लोगों को इल्म नहीं मिल सकता, ऐसे लोगों को इल्म नहीं मिल सकता। और अगर मिल गया तो बाकी नहीं रहेगा। बहुत सारे पढ़े लिखे हमने देखे, हाफिज हैं लेकिन मिस्त्री का काम कर रहे हैं, आलिम हैं लेकिन खेती कर रहे हैं, ड्राइवर बने हुए हैं। क्यों? उन्होंने इल्म की इज्जत नहीं की, इल्म की कदर नहीं की, या उनके घर वालों ने उलमा की इज्जत नहीं की। हमारा बेटा आलिम बन गया, अब हमें किसी आलिम साहब की इज्जत करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को इल्म दिया नहीं, और दिया तो छीन लिया। इसलिए मेरी गुजारिश है सारे बच्चों से, सारे तलबा से, तालिबात से, और जो भी मेरी बात सुन रहे हैं सबसे, कि सबसे पहले हम बाअदब बने, इज्जत करने वाले बनेंगे सब इंशाअल्लाह। हाँ, साथ में नीयत को साफ रखें कि हम जो कुछ सीख रहे हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए सीख रहे हैं। कि जो दीन सीख रहे हैं दूसरों तक दीन पहुंचाने के लिए सीख रहे हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको नवाजेगा। बातें बहुत सारी हैं, फिर इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में जब भी मौका मिलेगा आपके सामने बातें रखी जाएंगी। इन सब बातों को बार बार सोचना, इन सब बातों को बार बार सोचना। जब भी फ्री टाइम बैठे रहो तो इन बातों को सोचना और एक दूसरे से डिस्कस करना, बताना एक दूसरे को कि ये भी बताया था, ये भी बताया था, और सब बार बार इसका मुज़ाकरा करोगे तो ये बातें तुम्हारे जहन में आती रहेंगी और फिर अल्लाह इस पर अमल की भी तौफीक देगा इंशाअल्लाह।
کرو گے سب انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تم سب کو اور مجھے بھی اور جتنے بھی طلبہ جہاں کہیں بھی پڑھ رہے ہیں سب کو اللہ علم نافع عطا فرمائے، اللہ علم میں مہارت عطا فرمائے، علم میں کمال عطا فرمائے، اور علم کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔